everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Hello my dear children, welcome to today's scholarship session of pre-secondary scholarship examination, and this is our second paper and our subject is English. So let's see the today's topic. It is from unit number 3, language study, and this will be the 6th part. And subunit is parts of speech, and this will be the 6th part of this subunit, parts of speech. विद्यार्थी मित्रांनो, जसं तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या स्कॉलरशिप एक्झामिनेशन साठी जो काही अभ्यासक्रम दिलाय तो आता आपण इथे अभ्यासतोय. आतापर्यंत आपण युनिट 3 मधलं जे सब युनिट आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच त्याचा अभ्यास करतोय आणि आजचा जो भाग आहे हा आपला 6वा भाग आहे and the topic is preposition. Before this, we have learned 5 parts of speech, namely noun, pronoun, adjective, adverb, and this part is of preposition, right? So let's begin with today's topic, preposition. You have already learnt about the preposition in your previous standards, and you know you have an idea about it. So in the beginning we will just revise preposition and then we will solve some questions based on this topic. So let's move to today's topic, preposition. Now look at this chart. या चार्ट मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? See, there is a green color ball, right? And the words with each picture shows the position of that ball. Is it? See, in first picture you can see the ball is in the box. You look at that picture and read the word along with it. Okay. The ball is in the box. In next picture it is on the box. You can see the placing of ball. It is on the box. In third picture, it is under the ball, under the box, right? In next, it is next to the box. Where is the ball? Next to the box. In fifth picture, it is behind the box, mage, behind mage. In next picture, you can see it is in front of the box, front, samor, pude, behind, in front of. And in last picture, you can see a ball is between two boxes, right? So in this way, these words represents the position of that ball with the, or in, you can see you have to consider the ball and the box at the same time, and you have to see, you have to consider the position of the ball with the box. You have to take into the consideration the placings of the ball with the box. इथे जो तुम्हाला ग्रीन कलरचा बॉल दिसतोय तो त्या बॉक्सच्या आत आहे की बॉक्सच्या वर आहे, बॉक्सच्या मागे आहे का समोर आहे का मध्ये आहे, हे जे काही तुम्हाला इथे याचं प्लेसिंग्स दाखवलेले आहेत आणि ते डिस्क्राइब करणारे जे शब्द दिसत आहेत, त्याचं वर्णन करणारे दाखवणारे जे शब्द दिसत आहेत त्यांना प्रेपोजिशन असं म्हणतात. याची आपल्याला बेसिक माहिती ऑलरेडी आपण घेतलेली आहे मागच्या काही इयत्तांमधून. इयत्ता 6वी मध्ये आपण प्रेपोजिशन शिकायला सुरुवात केलेली आहे, राईट? सो इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, these are all prepositions. Look here. We will define it. Preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location or to introduce an object.
See, in last example, we have just seen the placing of that ball. But that is not all. It is not enough. Preposition is a word or a group of words. It is not a single word as in, on, not always, but it is a group of words like next to and all. We are going to see some more prepositions as group of words, okay? And where it is used before a noun. A ball, that is a noun, and in the box, on the box. So box is a noun and preposition is been used before it, on the box, in the box, between the box, right? Preposition हा एक वर्ड असतो किंवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स असतो की जो नाउनच्या आधी वापरला जातो किंवा प्रोनाउनच्या आधी वापरला जातो. नॉट ओनली नाउन, इट कॅन बी यूज बिफोर अ नाउन, बिफोर अ प्रोनाउन. प्रोनाउन वी हॅव ऑलरेडी लर्न. I, we, you, he, she, it, they, them, her, his. All these are pronouns. So prepositions are either used before a noun or pronoun or noun phrase to show direction. Direction in which direction that thing is. Okay. Or time. There are different types of prepositions. Some preposition shows the direction towards. Where are you going? Towards the east. Where is your country? Towards the west of India. Right? In this way. Direction. Time. At what time? At is a preposition. आपण हे सगळ्या टाईपचे prepositions जे आहेत ते विथ एक्झाम्पल्स पुढे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. प्लेस आपण आता बघितलं. लोकेशन or to introduce an object. कसं हे आपण विथ एक्झाम्पल्स वेगवेगळे हे सगळ्या टाईपचे prepositions आपण आता बघूया. पण हे लक्षात घ्यायचं, preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location or to introduce an object. See, just now we have seen different types of prepositions are there, which shows the time, which shows the place, which shows the location. So here we will see what is the preposition of location. Look here. Preposition of location are used to indicate the locations or position of objects. For example, which are those prepositions? In, on, under, next to, behind, in front of, between, among, etc. आता आपण मगाशी बघितलं जेव्हा आपण डिफाइन करूया प्रेपोजिशनला आपण बघितलं प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which is used before noun and pronoun and which shows you some different things, right? One among them is location. So what is location or what are the preposition of locations? See, preposition of locations are used to indicate the locations or position of object. लोकेशन म्हणजे ठिकाण, पोझिशन, त्याची पोझिशन कशी असते, कसं प्लेसिंग केलंय. जसं आपण पहिला एक्झाम्पल बघितलं, द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, the ball is next to box, the ball is behind the box, the ball is in front of the box, the ball is between the box or the ball is among the box. हे जे शब्द आहेत in, on, under, next to, behind, in front of, between, among, हे सगळे prepositions आहेत जे लोकेशन किंवा त्या वस्तूची पोझिशन इंडिकेट करतात. See here you can see in this picture आपण जे मगाशी वर पाहिलं, in, on, under, next to, behind, in front of, between, among, etc. among म्हणजे बऱ्याच वस्तूंच्या मध्ये असलेलं. ओके, आता in म्हणजे काय तुम्हाला इथे कळतंय बघा. तुम्हाला एक्झाम्पल तिथे दिलेला आहे आणि इन म्हणजे आत हे तुम्हाला कळते. ट्रान्सलेशनची गरज नाहीये तरी पण तुम्ही इथे बघा. ऑन म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या वर ठेवलेला आहे.
अंडर खाली आहे, नेक्स्ट टू त्या वस्तूच्या पुढे आहे, बिहाइंड मागे आहे, इन फ्रंट ऑफ समोर, बिटवीन म्हणजे दोन वस्तूंच्या मध्ये, आणि अमंग म्हणजे मेनी. इफ मेनी थिंग्स आर देअर देन यू यूज दिस प्रेपोजिशन अमंग. आता जेव्हा मी तुम्हाला हे वेगवेगळे प्रेपोजिशन्स दाखवते तेव्हा मी तुम्हाला परत परत ते वाचून दाखवते किंवा बोलते किंवा इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत, म्हणजे हे प्रेपोजिशन्स आहेत हे तुम्हाला क्लिअरली कळून जात आहे. ओके, किंवा तुमच्या हे चांगल्या प्रकारे लक्षात येत आहे. नेक्स्ट, preposition of direction. What is preposition of direction? Let's see. Preposition of directions are used to show the direction of movement to and from a fixed point. For example, to, from, into, along, over, through, across and around. आता आपण वर बघितलेलं, मी तुम्हाला टुवर्ड्स एक एक्झाम्पल घेऊन मगाशी तुम्हाला मी काही सेंटेन्सेस फ्रेम करून दाखवले. प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन, डिरेक्शन म्हणजे दिशा. ओके, एखाद्या दिशेने मुवमेंट होते किंवा एखादी गोष्ट एखाद्या दिशेने चाललीये, होतीये, घडतीये हे दाखवणारे जे वर्ड्स आपण यूज करतो त्याला प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन असं म्हणतात. विच आर दोज prepositions which shows the direction? To, from, I'm coming from Mumbai, I'm coming from Delhi. कुठून आला? दिल्लीवरून. Where are you going? I'm going to Mumbai. Right? To, from, into, along, over, through, across and around. We will see some examples over here. बघा, तुम्हाला इथे मी काही डिरेक्शनचे कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी चार्ट दाखवते. त्या चार्टचं नीट निरीक्षण करा आणि तुम्हाला हे प्रपोजिशन्स नीट कळतील. तर ॲरो बघा कुठून आहे. आता बघा, इन फर्स्ट पिक्चर यू कॅन सी डाउनवर्ड, डाउन. In second picture you can see upward. You can see there is a ladder and the arrow has been shown upward. Right? Third picture is very important. Through. कशाच्या तरी मधून. A bird flies through the sky. Right? Through. Here it is over. On आणि over मधला फरक लक्षात घ्यायचा. On is the thing you are placing exactly on some other thing. But over there is a gap. Okay? The sky is over our head. Over. Then here you can see past, past. Here away from, away. एखाद्या वस्तूपासून दूर, away. To, where are you going? I'm going to the market. To, कुठेतरी, कोणाच्या तरी दिशेने. Around. The earth rotates around the sun. भोवती. Into, in आणि into मधला फरक लक्षात घ्या. Into, एखाद्या वस्तू एकदम आत, into. ओके, out of. आता इथे into बघा, the ball is going into the box, into. In आणि into, the ball was in the box, into म्हणजे आरपार. ओके, एकदम आत जाणं. Out of, बाहेर. On to, into आणि on to हे दोन लक्षात घ्यायचे. डिरेक्शन बघा कसं दाखवलंय. ऑन आणि ऑन टू. अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस. द ब्रिज इज अक्रॉस द रिव्हर. याच्या खालून काहीतरी पास होतं आणि वरून ब्रिज असतो. अक्रॉस, दोन गोष्टी जोडणाऱ्या इथे तुम्हाला दाखवलेला आहे. अलॉंग, आय एम गोइंग अलॉंग विथ माय फ्रेंड्स. अँड ऑफ, ऑफ म्हणजे इथून बाहेर येणे, एखाद्या गोष्टीतून बाहेर येणे. Off, I'm offline. Okay, so in this way there are many prepositions which shows you the direction of anything. Now we will move to the next preposition. Now we will see the next preposition, that is preposition of time. Okay, see what is preposition of time. Preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as date on the calendar. For example, in, on and at. बघा, preposition of time म्हणजे काय?
द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम म्हणजे जे प्रेपोजिशन असतं की जे आपल्याला एखादी गोष्ट केव्हा घडली, केव्हा घडणार आहे हे आपल्याला सांगायचं असतं, तेव्हा आपण कॅलेंडर किंवा घड्याळ ह्या दोन गोष्टींचा वापर करतो. त्यावेळेला ते कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला preposition of time चा वापर तिकडे करावा लागतो. We use preposition of time, okay, while discussing the date on the calendar or the time or the day. For example, see there are three preposition of time. You can see three prepositions are there: in, on and at. आता in चे काही sentences आपण बघूया. तिथे तुम्हाला दिले बघा, in 1960. ओके, when was your father born? In 1960. आपण वर्ष सांगतो, in 1960. When you carry umbrella? Mostly in monsoon, right? When is the Halloween day? It is in month of October. It is in the month of October. Now next is on. On. When is your school? It is on Monday. ओके, ऑन आपल्याला तिथे वार सांगायचं तेव्हा आपण ऑन वापरतोय, ऑन मंडे. वेन इज द हॅलोवीन डे? इट इज ऑन 31st of October. हॅलोवीन हा जो सण युरोपमध्ये साजरा केला जातो, हॅलोवीन, तो 31st ऑक्टोबरला असतो. जसा क्रिसमस 25 डिसेंबरला असतो, त्याची डेट ठरलेली असते, तशी हॅलोवीन डे हा 31st ऑक्टोबरला सेलिब्रेट केला जातो, ऑन 31st ऑक्टोबर. Okay. On when is the Maharashtra Day celebrated? It is on 1st of May. 1st of May. On 1st of May. On. In, on. आता at. जनरली आपण घड्याळाची जेव्हा वेळ सांगायची असते आपल्याला घड्याळात पाहून, तेव्हा आपण at हे वापरतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल, when do you have your tea? At 5 o'clock in the evening. When do you get up? At sunrise. ओके, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा एखादी गोष्ट किती वाजता हे सांगायचं असतं किंवा केव्हा, तेव्हा तुम्ही at हे preposition वापरता. When do you get up? At 4 o'clock in the morning. When do you sleep? At 10 o'clock at night. Okay, at night, at. So in, on and at, these three prepositions are generally used to discuss or to show the time. So in this way we have discussed here some types of prepositions which we have learned in the definition, and now we will move to the practice session. आतापर्यंत आपण जे प्रेपोजिशनचे काही प्रकार याच्या आधीच्या इयत्तांमध्ये पाहिले नव्हते ते आपण इथे पाहिलेले आहेत. प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन. आता आपण ह्या भागावर एक्झाम मध्ये कशा टाईपचे प्रश्न येतात ते बघूया आणि प्रश्न सॉल्व्ह करताना आपण आणखीन अधिक माहिती जाणून घेऊया. So here I'll show you one question which has arisen in last year's examination, which was there in last year's scholarship examination. तुम्हाला मी जसं प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मागच्या काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेतला एक्स्ट्रॅक्ट जसाच्या तसा घेऊन दाखवते, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येतो की परीक्षेमध्ये कुठल्या टाईपनी किंवा कसे प्रश्न विचारले जातात. तुम्ही इथे बघू शकता, एक प्रश्न आहे, आपण वाचूया. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आता इथे तुम्हाला प्रेपोजिशन हा शब्द कुठेच दिसत नाहीये, पण तुम्ही जर ऑप्शन्स बघाल तर तुम्हाला कळेल की आता आपण जे काही प्रेपोजिशन पाहिले वेगवेगळ्या टाईपचे ते इकडे तुम्हाला आढळतील. When Mr. Yadav gets back from his office, he expects his servant to have a hot meal waiting dash him. आता इथे तुम्हाला करेक्ट आन्सर तेव्हा लिहिता येईल जेव्हा तुम्हाला ह्या सगळ्याचा अर्थ माहिती असेल. आता आपण बघा काही प्रेपोजिशन चार्ट वर बघितले, त्याच्यात आपण फ्रॉम म्हणजे डिरेक्शन बघितला, ऍट म्हणजे टाइम बघितला. आता दोन जे उरलेले प्रेपोजिशन्स आहेत, तुम्हाला मी जसं मगाशी सांगितलं की काही प्रेपोजिशन्स आपण प्रश्नामध्ये त्याचा अर्थ जाणून घेऊया
आता इथे पहिलं प्रेपोजिशन आहे फॉर. फॉर फॉर म्हणजे करिता, कोणासाठी तरी, फॉर कशासाठी तरी. ओके. आता ऑफ जो आहे तो चा किंवा ची अशासाठी वापरला जातो. इथे मुद्दा मी तुम्हाला ट्रान्सलेशन करून सांगते. बघा आता आपण पुन्हा एकदा ते सेंटेन्स वाचूया म्हणजे तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट करायला सोपं जाईल. When Mr. Yadav gets back from his office, he expects his servant to have a hot meal waiting dash him. फ्रॉम येणार नाही कारण आपण बघितलं फ्रॉम म्हणजे कडून. ओके. आय एम कमिंग फ्रॉम माय विलेज. फ्रॉम आत्ताच मी गावावरून आलो. ऍट म्हणजे आपण टाइम किंवा हे दाखवण्यासाठी वापरतो. आता ह्या सेंटेन्सचा तुम्हाला अर्थ कळला तर तुम्हाला ते प्रेपोजिशन शोधायला सोपं जाईल. मिस्टर यादव जेव्हा ऑफिसमधून येतात घरी तेव्हा त्यांचं असं अपेक्षा असते, असं एक्सपेक्टेशन असतं की त्यांच्याकरिता त्यांचा नोकर गरम गरम जेवण तयार ठेवेल. आता करितासाठी मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं की फॉर हा शब्द वापरला जातो. सो द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इज नंबर 1 फॉर. ओके. आता हे तुम्हाला कधी कळेल जेव्हा तुम्हाला प्रत्येक शब्दाचा वाक्याचा प्रश्नाचा अर्थ कळेल तेव्हा. सो आय ऑलवेज आस्क यू टू रीड विथ understanding. Reading with understanding. Read it, and while reading it, read so carefully so that while reading only you can get the meaning of that question. Okay. Now one more question is there from another year's exam. Choose one correct alternative. आता इथे पण कुठेच तुम्हाला प्रेपोजिशन हा शब्द दिला नाही. हा दुसरा एका वर्षीच्या पेपर मधला प्रश्न आहे. तुम्ही पाहू शकता क्वेश्चन नंबर वेगवेगळे आहेत. बघा. Choose one correct alternative. Let's read the sentence. Christina felt the cool, wet sand dash her feet and relaxed. आता पुन्हा जसं मी मगाशी म्हटलं जे 4 तुम्हाला तिथे दिलेले आहेत प्रेपोजिशन्स त्याचे अर्थ जर तुम्हाला माहिती असतील तरच तुम्हाला त्याचा करेक्ट ऑप्शन शोधता येईल. बघा बिहाइंड आपण आत्ताच बघितलं वर जो पिक्टोरियल तुम्हाला चार्ट मी दाखवला त्याच्यात आपण बघितलं बिहाइंड द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. मागे. इन म्हणजे आत. राईट. द बॉल इज इन द बॉक्स. इनटू म्हणजे पण आपण नंतरच्या एका एक्झाम्पल मध्ये बघितलं. आणि बिनीथ म्हणजे अंडर, खाली. ओके. मग आता कुठला असेल बघा. Christina felt the cool wet sand dash her feet and relaxed. So when you walk on the shore, seashore, you can see the cool and wet sand, and once you start walking on the cool and wet sand, you feel relaxed. But where is the sand? Under our feet. So which word we will use? So the correct option is number 4, beneath. Beneathचा अर्थ आहे under. Okay. So Christina felt the cool wet sand beneath her feet and relaxed. म्हणजे तुम्हाला मी जसं एनरिचिंग वोकॅब्युलरी हा जो आपला सुरुवातीचा व्हिडिओ होता त्याच्यात तुम्हाला मी काही टिप्स दिलेले हाऊ यू विल एनरिच युअर वोकॅब्युलरी. शब्दसंपत्तीमध्ये अधिकाधिक भर तुम्ही कशी टाकाल. जर ते टिप्स तुम्ही फॉलो करत असाल तर तुम्हाला असे क्वेश्चन्स लगेच सॉल्व्ह करता येतील. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blank with correct preposition. आता इथे प्रेपोजिशन हे आपल्याला हा वर्ड इथे पहिल्यांदा या क्वेश्चन मध्ये वाचायला मिळतोय बघा. माय होम इज डॅश लायब्ररी अँड बँक. व्हेरी इझी क्वेश्चन. आपण तुम्हाला तो जो चार्ट मी सुरुवातीला दाखवला बॉल आणि बॉक्सचा तो जर तुमच्या डोळ्यासमोर असेल तर तुम्हाला याचा आन्सर लगेच सांगता येईल. फ्रॉम, ऑन, बिटवीन, ऍट. विच इज द करेक्ट आन्सर? My home is dash library and bank. Very easy. My home is between library and bank. So the correct answer is option number 3. Why? Because between is often used to refer to the time, space or differences that separates two things, people, places, ideas, etc. दोन गोष्टींच्या मध्ये असणारी गोष्ट दाखवायची असेल तर आपण बिटवीन हे प्रेपोजिशन वापरतो. फ्रॉम लायब्ररी आणि बँक येणार नाही. फ्रॉम हे आपण बघितलं डिरेक्शन साठी असतं. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट असं आपण म्हणतो. ऑन तर येणार नाही. लायब्ररी आणि बँकच्या वर घर आहे असं इथे आपण म्हणत नाहीये कारण लायब्ररी अँड बँक हे फ्रेज लक्षात घ्यायचे.
बिटवीनचा अर्थ तुम्हाला मी सांगितला. अँड ॲट हे वी यूज टू शो द टाइम. ओके, ॲट generally we used to show it at a time or yeah. So the correct answer is option number 3. Next, select the word to complete the sentence. Those trousers went dash fashion many years ago. By, under, into, out of. बघा, जनरली आपण नवीन कपडे घेतो तेव्हा आपण जे इन फॅशन आहेत, राईट, ते आपण कपडे घेतो. आणि समजा एखादा तुमच्याकडे ड्रेस आहे आणि तुम्हाला आता एखाद्या सणाला घालायचं, दिवाळीला घालायचं, ईदला घालायचं, ख्रिसमसला घालायचं, कोणाच्या लग्नाला घालायचं. आई सांगते की आहे घरात ड्रेस, यू डोंट बाय न्यू ड्रेस, पण तुम्ही काय सांगता, नो दॅट इज डॅश फॅशन. कुठला वर्ड वापरता बघा, यू यूज बाय फॅशन, अंडर फॅशन, इनटू फॅशन और आउट ऑफ फॅशन. Those trousers went dash fashion many years ago. हे पॅन्टची जी स्टाईल आहे ती खूप वर्षापूर्वी बाद झाली. त्याच्यासाठी आपण वापरतो करेक्ट वर्ड, which is the correct word, out of. Out of fashion. To go out of is a phrase, right? It is used with noun fashion. Fashion बरोबर out of हा word वापरला जातो. With the help of correct preposition out of, the sentence become meaningful. So we use here out of fashion. जनरली आउट ऑफ ही फ्रेज आहे, ही फॅशन सोबत वापरली जाते. ओके, आउट ऑफ फॅशन म्हणजे ती फॅशन आता नाहीये, बाद झाली. सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4. So now we will discuss the last question of this session. Fill in the blank with correct preposition. Let's read the sentence. He has been absent dash last week. See the options. Since, to, for, or by. So according to you, which is the correct option? And as I told you earlier, you should know the meaning of all these words which is given you as the options for this question. ओके, जर आपल्याला ऑप्शन म्हणून दिलेल्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ जर व्यवस्थित माहिती असेल तर आपल्याला करेक्ट आन्सर त्याचं शोधता येईल. आता इथे सिन्स हा जो शब्द तुम्हाला दिसतो, सिन्स याचा अर्थ काय आहे, तर सिन्स इज यूज्ड टू डिस्कस द इंटरव्हेनिंग पिरियड बिटवीन द टू थिंग्स. सिन्स खूप काळापासून एखादी गोष्ट झाली नसेल किंवा चालू असेल त्याला आपण सिन्स असं म्हणतो. टू तुम्हाला माहिती आहे, टू इज यूज टू शो द मूवमेंट और डिरेक्शन. वेर आर यू गोइंग, टू द मार्केट, टू द स्कूल. ओके, टू माय विलेज, मूवमेंट दाखवतं इकडे. फॉर तुम्हाला माहिती आहे, फॉर रिझन. वाय द बेबी इज क्राईंग, शी इज क्राईंग फॉर अ टॉय. ओके, रिझन म्हणजे बिकॉज ऑफ. आणि बायचा आपण अर्थ बघितला, टू शो हाऊ समथिंग इज डन. इट इज डन बाय हँड. आपण म्हणतो ना की हँडीक्राफ्टचे जे थिंग्स असतात त्या खूप सुंदर असतात, हाताने कलाकुसर केलेले असते. बाय हँड, बाय मशीन. सो दॅट इज बाय. आता आपल्या सेंटेन्स कडे वळूया पुन्हा आपण. ही हॅज बीन ऍबसेंट डॅश लास्ट वीक. आता तो लास्ट वीक पासून ऍबसेंट आहे. मग पासून म्हणजे आपल्याला इथे टू वापरता येणार नाही कारण टू शोज द direction or movement. For is used for reasoning, to show the reason. By is show to do somehow something is happened. So the correct answer is option number 1. He has been absent since last week. एखादी गोष्ट बराच काळापासून झालेली असेल किंवा होत नसेल तर आपण since म्हणतो. This house is shut or it is empty since last 20 years. हे घर जे आहे ते लास्ट 20 years पासून असंच बंद पडलंय. Since. Okay, my father was working in that factory since 1936. माझे वडील 1936 पासून त्या फॅक्टरीत काम करत होते. So in this way, if you want to show the distance or if you want to show the intervening period between and the time under the consideration, typically the present time, then you have to use this preposition since.
अशा तऱ्हेने आजच्या सेशनमध्ये आपण प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय ह्याचं थोडंसं आपण उजळणी केली सुरुवातीला, कारण आपण ऑलरेडी प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय हे माहिती आपल्याला आहे, आपण ते जाणून घेतलेलं आहे. सेकंड थिंग, आपण प्रेपोजिशनच्या काही डेफिनेशन्स पाहिल्या. प्रेपोजिशन्स कुठले कुठले आहेत त्याचा आपण पिक्टोरियल चार्ट पाहिला. त्याच्यानंतर आपण काही प्रेपोजिशन्स बद्दल अधिक माहिती जाणून घेतली, जसं की प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डिरेक्शन, राईट. आणि नंतर आपण एक्झाम मध्ये या टॉपिकवर कशा प्रकारचे प्रश्न येतात ते 2 प्रश्न आपण प्रॅक्टिस केले. अँड देन वी हॅव प्रॅक्टिस सम मोर क्वेश्चन्स. आता आपण इथे थांबतोय. याच्यानंतर व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही अशा टाईपच्या आणखीन काही प्रश्नांचा सराव करा. सो सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ विथ न्यू टॉपिक. टिल देन बाय बाय. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.